നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ജനറൽ ടേംസ് അതായത് നെയിം ഓഫ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ടോപ്പോളജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ you must be able to identify the input and output signal, that is current or voltage, or also input what will happen to this input and output impedance. Okay, that also you have to identify. Okay, so let us start and just calibrating the main parameters related to this feedback topology. We can have a summary like this. Okay, that is here you can see ഈ ഒരു ടേബിൾ ഒന്ന് വരച്ചു വെച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ ടോപ്പോളജീസിന്റെയും ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ടേബിളേറ്റ് ചെയ്തോ. സോ ടേബിളിലൊന്ന് നോക്കിക്കോ, എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോ. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ആ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കും. സോ വി ഹാവ് 4 ഫീഡ്ബാക്ക് ടോപ്പോളജീസ്. സോ ദിസ് മീൻസ് വോൾട്ടേജ് സീരീസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് വിൽ ബി മൈ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. എപ്പോഴും ഓർക്കണം, ഫീഡ്ബാക്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി ആർ specifying the sampling network, that is output part. Okay, so this voltage indicates my output is voltage signal, and this series indicates it is series mixing. For series mixing, the signal should be voltage. Okay, so here in voltage series configuration, both the input and output parameters will be voltages. So we can define the gain as voltage gain AV. Okay, now what will happen to input impedance and output impedance compared to input impedance and output impedance without feedback? It will increase or decrease. That is the next point you have to remember. So here you can see for input impedance you have to check this parameter voltage. Okay, so in input voltage, or we can see at input side it will be series mixing, right? So series mixing means impedance will increases. So we can say input impedance in this case will increases. That means ഈ increases എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട എന്താണ്, ഈ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എ ബീറ്റ ആയിരിക്കും. ഇൻക്രീസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ബൈ ദിസ് 1 പ്ലസ് എ ബീറ്റ. ഓക്കെ, ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപെഡൻസ്. At the output terminal, our parameter is what? This voltage one. Okay, so at the output, or we can say at the sampling network, if the parameter is voltage, how we are connecting? We are connecting in parallel, right? It is in parallel connection. So parallel connection impedance will decreases. So we can say output impedance with the feedback will decreases. So decreases in the sense output impedance without feedback divided by 1 plus a beta. This will be the value. Okay, അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഈ വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം. ബട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇൻക്രീസിങ് ഡിക്രീസിങ് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻക്രീസിങ് മീൻസ് വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എ ബീറ്റ, ഡിക്രീസിങ് മീൻസ് without feedback divided by 1 plus a beta. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ജനറലി ഓർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ current series. In current series, this current indicates my output parameter is current. Okay, then this series indicates input connection is series, that is mixing is series, hence it will be voltage. Okay, so my output is current and input is voltage. So it will be gain means output by input, current by voltage. That will be conductance. So it is transconductance amplifier. That is why we are representing gain as GM. ഞാൻ നേരത്തെ എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ ഏ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ഓർക്കുക. ട്രാൻസ്കണ്ടക്ടൻസ് ആംപ്ലിഫയർ ആണെങ്കിൽ ഗെയിൻ ഇസ് G. That is current by voltage ആയിരിക്കും. Okay, and what will happen to input and output impedance? Since at the input it is voltage signal, we are connecting in series. Okay, so we can say input impedance will increases. Okay, and at output it is current. Output at current means current sampling. Current sampling we are connecting in series, so we can say output impedance also increases. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതുന്നതെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നെയിം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ അല്ലേ?
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ നെയിം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ പേര് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ടോപ്പോളജിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്താ, ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ, then what will happen to input impedance and output impedance, and what will be the gain of that circuit. ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ നെയിമിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് വോൾട്ടേജ് ഷണ്ട്. So voltage shunt means output is voltage. Okay, so output is voltage. And shunt connection. Shunt connection means at the input side we are mixing in parallel or shunt connection. So input side mixing in parallel എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that parameter will be current. So input current, output voltage. So my gain will be equal to what? Voltage divided by current. So resistance. That is, it indicates trans resistance amplifier. Okay, and what will happen to my input impedance and output impedance? At input side it is actually current, or we can say shunt connection or parallel connection. That means input impedance reduces. Okay, at sampling, or we can say at the output side, it is voltage. At the output side sampling network we are connecting voltage. How we are connecting voltage? It is connected in parallel, voltage. So output impedance also decreases. Okay, now coming to last configuration, current shunt. My output is current. Okay, shunt connection means mixing is shunt means input parameter is current. So both are current. So gain will be current gain AI, ratio of two currents, output and input current. Now connection at input, we can say it is shunt connection, right? This shunt connection, so input impedance decreases. At the output, since it is current, we are connecting sampling network in series, so output impedance increases. Okay, so ഇത് ഓർക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയേഴ്സിന് ഒരു പ്രോബ്ലം വരുവാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഓർക്കാം. എല്ലാത്തിന്റെയും പഠിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നതിലും ബെറ്റർ ഈ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിന്റെയും ഇൻപുട്ട് ഇംപിഡൻസും ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപിഡൻസും നിങ്ങൾക്ക് ആ കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കി ആ കണക്ഷൻ എന്താന്ന് ഓർത്തിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായോ? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ജനറലി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപിഡൻസ് ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ദെൻ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അവർ ഗെയിൻ വിൽ ഡിക്രീസസ്. സോ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 + ABT ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു സെഷനിൽ വരുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ. ഡിറ്റർമിൻ the voltage gain input and output impedance with the feedback for voltage series configuration. For voltage series configuration having A equal to -100, Ri equal to 10 kilo ohm, R0 is equal to 20 kilo ohm, and beta equal to -0.1, 0.1. Okay, so these are the parameters given. So we have to find voltage gain, input impedance and output impedance with the feedback. Okay, so here it is given A, that is voltage gain without feedback. Since it is voltage series configuration, first of all you can see the configuration, that is voltage series. So voltage series means what is my input and output. Okay, voltage series voltage indicates my output is voltage, right? And series connection. So series connection means at the input side, series connection means it will be voltage. Okay,
So voltage series configuration namely you can identify both my input and outputs are voltages. So voltage gain without feedback is -100. Okay. Now input impedance. This is also without feedback. ഇത് RI എന്നോ ZI എന്നോ തരാം കേട്ടോ. അത് പല ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഓരോ രീതിയിലാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ഏത് ടെക്സ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റൻ ആണോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആറോ സെഡോ ആവാം. അത് നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കണ്ട. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ ബീറ്റ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് അവർ ഇക്വേഷൻ? അവർ ഗെയിൻ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് വാട്ട്? Gain without feedback divided by 1 plus A beta. ഇത് ഏത് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയാലും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ. Now input impedance with the feedback. So it is, we can say input impedance without feedback into ആണോ divided by ആണോ? അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്റർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്റർ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ. വോൾട്ടേജ് വി ആർ കണക്ടിങ് ഇൻ, ഹൗ വോൾട്ടേജ് is connecting in a feedback network? We are connecting in series. Okay, so our input impedance will be increases by a factor of 1 plus A beta. കണ്ടോ? ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. Similarly, my output impedance. Output parameter is what? Voltage. So at the output part, we are connecting, that is sampling network, we are connecting voltage in parallel. That means output impedance will decreases. That is output impedance without feedback divided by 1 plus A beta. So these are my equations. മനസ്സിലായോ? അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ നെയിം വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒന്നും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഈ 1 plus A beta, നമ്മുടെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പാരാമീറ്റർ, ഇത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ഡിവിഷൻ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് 1 plus A beta. So 1 plus A beta, what is the value of 1 plus A beta? This is 1 plus A is -100 into B is -0.1. Okay. So we can say what will be my 1 plus A beta? It is equal to how much? It is equal to equal to 11. Okay, so it is 11. So now you can simply substitute these values. A without feedback, that is -100 divided by 11. You will get the answer. And here it is Ri into 1 plus A beta, that is 10 kilo ohm. 10 into 10 raised to 3 into 11. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ 10 raised to 3 ഒന്നും ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ, കിലോ ഓം തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഔട്ട്പുട്ട്. അതായത് 10 into 11 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം 110. 110 into 10 raised to 3 ആണ് 110 kilo ohm. ഇതൊന്നും കാൽക്കുലേറ്റർ പോലും ആവശ്യമില്ല. Okay. Then here it is 20 kilo ohm, that is 20 into 10 raised to 3 divided by 11. നിങ്ങൾ 20/11 ചെയ്താൽ മതി, കിലോ ഓമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ 10ന്റെ പവറിന് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും സമയം കുറെ പോകും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് സീരീസ് എക്സാമിന്റെ ഇതിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ടൈമിന്റെ ഇഷ്യൂ വരുന്നത്. അത് നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതിന് നിങ്ങൾ കുറെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും, ഇത് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് 20/11 ചെയ്താൽ മതി, ആ ആൻസർ കിലോ ഓമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് കാൽക്കുലേഷൻസ് കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡാക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. അത്രയ്ക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞേ, AFും ZOFും. AF equal to 100 divided by 11 എത്രയാ? -9.09. Okay. Then ZOF 20 divided by 11. 1.8 kilo ohm. Okay. So this is the answer. ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ബിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിന്റെയും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും. ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇൻക്രീസിങ് ഡിക്രീസിങ് ആണോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ
So that is about the basic concepts of feedback topologies. Now we can see some practical circuit in this feedback topology. That is, next topic is analysis of discrete circuits. Analysis of discrete circuits in feedback topology. Okay, that is our practical circuit. So you have to deal with some BJT circuits in some feedback topologies. So നിങ്ങൾക്കൊരു സർക്യൂട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ടോപ്പോളജി. ദറ്റ് ഈസ് അത് വോൾട്ടേജ് സീരീസ് ആണോ, വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ആണോ, ഏത് നമ്മൾ പഠിച്ച 4 കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഏത് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു സെപ്പറേറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക്. ദറ്റ് ഈസ് you can first step you can do is separate amplifier and feedback network. Separate ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, you have to identify that. Okay, so which is your amplifier part and which is your feedback part. First you have to separate that things. Okay, separate means you can the separately നിങ്ങൾക്ക് identify ചെയ്യാൻ പറ്റണം. Okay, next is very important part, that is identify the topology. ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നൊരു സർക്യൂട്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നെയിം വെച്ചിട്ടാണ് വോൾട്ടേജ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്, കറണ്ട് ആണ്, എന്താണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ കാൻ യു ഐഡന്റിഫൈ അത് ഏത് ഫീഡ്ബാക്ക് ടോപ്പോളജിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത സർക്യൂട്ട് ആണെന്ന് ഹൗ കാൻ യു ഐഡന്റിഫൈ? അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം, ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് if the feedback signal is voltage or current. That is, if the feedback signal is voltage or current. So feedback signal voltage or current, that is നമ്മുടെ XS, അതായത് മിക്സിംഗ് പാർട്ടിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണോ കറണ്ട് ആണോ ഒന്ന് നോക്കണം. അപ്പൊ ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു, യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദ എക്സസ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ഓർ ഇൻ ഷണ്ട് വിത്ത് ഇൻപുട്ട് സോഴ്സ്. ഓക്കെ, എക്സസ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടുമായിട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് ക്യാൻ ബി IS ഓർ VS, റൈറ്റ്? സോ ആ കണക്ഷൻ നോക്കുക. ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് പാരാമീറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട്, ഫീഡ്ബാക്ക് പാരാമീറ്റർ അപ്ലൈഡ് ഇൻ സീരീസ് ഓർ ഷണ്ട്. ഇത് എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. ഈ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് പുറത്ത് വെച്ചോ. ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നല് കണക്ട് ചെയ്ത മെത്തേഡ് നോക്കുക ടു ദ ഇൻപുട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ സിഗ്നലുമായിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ സീരീസ് മിക്സിംഗ് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെ. ഇപ്പൊ വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്താണ് എക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് VF ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഓർ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് പാരാമീറ്റർ എന്താണ് കറണ്ട് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സീരീസ് മിക്സിംഗ് ഓർ ഷണ്ട് മിക്സിംഗ് അത് ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് അറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ് is the sample signal. Okay, is the sampled signal. ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം കണ്ടാൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാവില്ല, ഞാൻ സർക്യൂട്ട് കാണിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. is the sampled signal X0, അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് അല്ലെ. ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഹൗ വിൽ യു ഐഡന്റിഫൈ ദിസ്? ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നൽ ഈസ് ടേക്കൺ അറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് നോഡ്, ഓക്കെ, ഓർ ഫ്രം ദ ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പ്. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മുടെ സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നൽ, അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഫെഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, അത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ വി ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ,
ആ നോഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഈ അറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നോഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വി ഔട്ട് എല്ലാ സർക്യൂട്ടും നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, സോ ആ പോയിന്റ് നിന്നാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ നോഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ വോൾട്ടേജ് ഓർ വി ആർ സാമ്പിളിംഗ് ദ വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, ഓർ ഇഫ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം ദ ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പ്, അതായത് വി ഔട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിന്റ് എന്നല്ല, ബട്ട് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പിൽ നിന്ന് വേറൊരു പാർട്ട് നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് നേച്ചോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് കറന്റ് സാമ്പിളിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻപുട്ട്, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് എലമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് voltage or current that is connected in series or parallel with our input signal. അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ടും ആയിട്ട്, അതായത് IS or VS, അതുമായിട്ട് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ അവർ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ ഈസ് വാട്ട്, വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, ഓർ ഷണ്ട് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കറണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി സാമ്പിൾഡ് നെറ്റ്വർക്ക്, നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് വോൾട്ടേജ് ആണോ കറണ്ട് ആണോ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്, അത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെർമിനലിൽ വി ആർ മാർക്കിംഗ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി നോട്ട്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു പോയിന്റ് നിന്നാണ് സാമ്പിൾ ചെയ്തതെങ്കിൽ, ദറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ നോഡ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിംഗ്. ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കറന്റ് സാമ്പിളിംഗ്. ഓക്കെ, ഇത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. ഇപ്പൊ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ അനാലിസിസിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ഇതൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീപ്ലേസ് our active device that is transistor with proper model, that is നമ്മുടെ small signal model വെച്ചിട്ട് replace ചെയ്യാം, and calculate the gain without the feedback and the feedback factor beta, A and beta calculate ചെയ്യാം. Okay, from this you can calculate 1 plus A beta, right? Okay, A and beta കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ you can calculate 1 plus A beta, and using that you can find gain with the feedback, input impedance with the feedback, and output impedance with the feedback. ഇതാണ് നമ്മുടെ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സർക്യൂട്ട്സിൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ടോപ്പോളജി, then replace the transistor with our small signal model and find the value of A, that is gain without a feedback, and the feedback factor beta. Okay, then using that value you can calculate 1 plus A beta. Then ആ 1 plus A beta ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ you can calculate gain with the feedback, gain with the input impedance, and output impedance with the feedback. Okay, so this is my procedure. So let us see one example. ഒന്ന് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണേ, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാലേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So my first example is I am considering a common collector amplifier. Common collector amplifier. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കോമൺ കളക്ടർ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിൽ ഏത് ഫീഡ്ബാക്ക് ടോപ്പോളജി വരുന്നത് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഐ വിൽ ഡ്രോ ദ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം. This is my common collector amplifier. This is CCC. Here it is RB, and here there will be RE, and at the base we are applying the input signal through a coupling capacitor C1. This is my input signal VI, and output is taken from emitter through a coupling capacitor C2. This is my output. Okay, so actually this is what, this is my common collector amplifier circuit. Okay, ഇനി ഒന്ന് സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. See, first of all, as I already told, we can identify the feedback topology. Okay, so ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എലമെന്റ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? This is my input point. Here I am applying input signal. Here I am taking output. Okay, now നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഏതാണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ആംപ്ലിഫയർ പാർട്ടും ഫീഡ്ബാക്ക് പാർട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക്.
നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് എലമെന്റ് ഏതാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വി ആർ ഫെഡിങ് ടു ദ ഇൻപുട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ടിലെ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഫെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ഏതാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടും കറക്റ്റ് നോക്കുക, വി ഐ എവിടെയുള്ളത് നോക്കുക, വി ഔട്ട് എവിടെയാണുള്ളത് നോക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് എത്താൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ഇതിൽ ഏതാന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? What is our feedback element here? First of all, you have to identify the feedback element. ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ആലോചിച്ചിട്ട്? നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് നോക്കിയേ. Here is my output. Okay, here is my input. Then a portion of voltage or current from the output ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കപ്പിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ which will be the feedback element. പറഞ്ഞോ, തെറ്റിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ തോന്നുന്നതെന്ന് പറ. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന എവിടം വരെ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ കുറെ എലമെന്റ്സ് കാണുന്നില്ലേ? C1, C2, RB, RE. ഇതിൽ നിന്ന് ഏതായിരിക്കും ഫീഡ്ബാക്ക് എലമെന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സാധനം? പറയടോ, ആർക്കും ഒന്നും തോന്നുന്നില്ലേ? അതായത് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ, പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻപുട്ടിനെയും ഔട്ട്പുട്ടിനെയും നമുക്ക് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു എലമെന്റ് ഏതാ? ഈ സർക്യൂട്ട് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല? തെറ്റിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ. ഈ മെസ്സേജിൽ പറഞ്ഞോ. സം പാർട്ട് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ടേക്കൺ ടു ദ ഇൻപുട്ട്. അങ്ങനെ വരാനെങ്കിൽ, അങ്ങനെ കപ്പിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ്, ഏത് എലമെന്റ് അങ്ങനെ ചാൻസ് ഉള്ളത്? ഔട്ട്പുട്ട് പോയിന്റ് കറക്റ്റ് നോക്കുക കേട്ടോ. എപ്പോഴും നമ്മുടെ കളക്ടർ അല്ല ഔട്ട്പുട്ട്. ഈ കോമൺ കളക്ടർ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ കേസിൽ എമിറ്ററിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ളത്. ഇൻപുട്ട് ലൂപ്പുമായിട്ട് കണക്ഷൻ എവിടെയെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? എവിടെ തോന്നുന്നില്ല? RE, അതെ, RE തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. സോ RE നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ. ഹിയർ RE, ആക്ച്വലി RE is the feedback element. ഓക്കെ, അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് നോക്ക്. Feedback is actually our output is from here, right? So this is V out. Okay, and as a result of the voltage developed across this resistor, അതെ, അതായത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടില് ആക്ച്വലി മൈ ഇൻപുട്ട് V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ളത് അല്ലെ, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ബേസ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് ഇവിടെയുള്ളത്. സോ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടുമായിട്ട് ഇതേ സെയിം ലൂപ്പിൽ എന്ത് വരും? ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് RE അല്ലെ, REന്റെ അക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായാൽ അത് എവിടെ വരും? സീരീസ് ആയിട്ട്, ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് മൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെ. ഇനി REയിൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്താ? ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ എമിറ്റർ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ പാർട്ടാണ് ആക്ച്വലി എവിടെയുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് 2 points, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് at this between this point and ground. So this is my output voltage. So ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ്, ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് എങ്ങനെയുള്ളത്? ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ അല്ലെ, ഇതല്ലേ ഇൻപുട്ട് ലൂപ്പ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? ഇൻപുട്ട് ലൂപ്പിലേക്ക് കപ്പിൾ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് കണക്ടിങ് എലമെന്റ് ഇസ് RE. So we can say RE is the feedback element. Now we have to check which configuration is this one. That is voltage sampling or current sampling. അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഓർക്കുക. I am taking output from this point, right? കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കണ്ട. I am taking output point from emitter അല്ലെ, ഇവിടെ നിന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത്. Now this emitter is directly connected to input part അല്ലെ. Through this resistor RE it is directly connected. Okay, so output point തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് പാർട്ടായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so we can say feedback is taken from output node അല്ലെ.
ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നോഡിൽ നിന്നാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിംഗ്. ഓക്കെ, voltage sampling. Now, as a result of this, we can say the voltage developed across RE, that is VF. Okay, so ഈ Voutന്റെ effect ഇവിടെ ഉണ്ടായ വോൾട്ടേജ് VF ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. So this VF will be, ഇത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇതാണ് അല്ലെ, എക്സ്റ്റേണൽ സിഗ്നൽ V ആണ്. Now we have to see the mixing network, how it is connected. So my input voltage is in series with the feedback അല്ലെ. ഈ ഒരു ലൂപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് is in series with the feedback. Okay, oh, so we can say input is voltage. Okay, so VF is series with VI. That means what? Series mixing. Or നമുക്ക് പറയാം അവിടെ എടുക്കുന്ന പാരാമീറ്റർ ഏതായിരിക്കും? VF ആയിരിക്കും, അതായത് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ it should be voltage. So we can say it is which configuration? Sampling is voltage because we are taking from ഔട്ട്പുട്ട്. അത് കണ്ട, ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന അതേ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതേ പോയിന്റിൽ തന്നെയാണ് ഫീഡ്ബാക്കും വരുന്നത്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് വോൾട്ടേജ്, ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിംഗ്. ആൻഡ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് VF, is in series with my input voltage. So it is series mixing. So actually in common collector amplifier, it is voltage series feedback. മനസ്സിലായോ? So voltage series feedback configuration ആണ് actually common collector amplifier എന്ന് പറയുന്നത്. Now we can see the analysis. So first of all you have to find A and beta. Okay, so A means first of all you have to find A, that is gain without feedback. So without feedback എന്ന് പറയുമ്പം actually we have to consider RE, but REന്റെ across ഉള്ള ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് എഫക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ ഗെയിൻ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ സ്മോൾ സിഗ്നൽ ഇക്വിവാലന്റ് സർക്യൂട്ട് വരക്കാം. അല്ലാതെയും നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഡ്രോ സ്മോൾ സിഗ്നൽ ഇക്വിവാലന്റ് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ സ്മോൾ സിഗ്നൽ ഇക്വിവാലന്റ് സർക്യൂട്ട് വരക്കുമ്പം സേ ഐ എം ടേക്കിംഗ്, ദിസ് ഇസ് മൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്, റൈറ്റ്, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് VI, and I'm considering an internal resistance RE, or else internal resistance കൺസിഡർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുമ്പോൾ RS ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അതെടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഹിയർ ദിസ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ബേസ്. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ബേസ്. At the base, using hybrid pi model, we can say there will be a resistor. Sorry, നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തി വരക്കുവാണ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ബേസ് ആയിട്ടും പിന്നെന്താ ചെയ്ത്, കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ബേസ് ആയിട്ടും ദെൻ ഈ ഇവിടെ താഴെ വരുന്ന ഭാഗം എമിറ്റർ ആയിട്ടും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കളക്ടർ ആയിട്ടോ കൺസിഡർ ചെയ്തല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എമിറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതാണ് എന്റെ ബേസ്, ഇത് എമിറ്റർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. സോ നേരത്തെ വരച്ചത് മാറിപ്പോവരുത്, നിങ്ങൾ പഠിച്ച മോഡൽ ഇതാണ്, കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട. നമ്മൾ പഠിച്ച മോഡലിൽ ഇത് ബേസ്, ഓക്കെ, ഇത് കളക്ടർ, ദെൻ ദിസ് വാസ് മൈ എമിറ്റർ, റൈറ്റ്. സോ ഇവിടെ ഞാൻ RΠ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെന്തായിരുന്നു? ഹിയർ ഇറ്റ് വാസ് GM into Vπ അല്ലെ. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ പഠിച്ചത്, അത് തന്നെയാണിത്, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ എമിറ്ററിന്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എമിറ്ററിന്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ വരക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് ആൻഡ് എമിറ്റർ എന്താണ്? RΠ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ബിറ്റ്വീൻ എമിറ്റർ ആൻഡ് ബേസ് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് ദിസ് റെസിസ്റ്റർ RΠ. മനസ്സിലായോ? സെയിം സർക്യൂട്ട് ആണ്, ആ പൊസിഷൻ ഒന്ന് മാറിയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ബേസ്, ദിസ് ഈസ് എമിറ്റർ, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് RΠ. ഓക്കെ, now in between emitter and collector I have a current source GM into Vπ. Okay, അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാ? ഫ്രം കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ. Now I am ഇതാണ് എമിറ്റർ അല്ലെ. സോ ഹിയർ ഫ്രം കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ വരും. ദിസ് ഈസ് GM into Vπ അല്ലെ. ഇത് കളക്ടർ ടു, നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം നോക്കണ്ട, ദിസ് ഈസ് കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് കളക്ടർ ഹിയർ. സോ കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ. എന്തിനാ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ
ഈ സ്മോൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസിൽ വി ആർ ഗ്രൗണ്ടിങ് ദ VCC ടെർമിനൽ, റൈറ്റ്? സോ കളക്ടർ ഈസ് ഗ്രൗണ്ടഡ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ടെർമിനൽ ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും അനാലിസിസ്. അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തത്. ഓക്കെ, സോ കളക്ടർ ഈസ് ഗ്രൗണ്ടഡ്. GM into V5 will flow from the collector to emitter. Okay, and at emitter terminal I have the resistor RE. Okay, so RE is connected to ground, and here I am taking the output. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ ഔട്ട്പുട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് പാർട്ട് തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. Then between base and ground there is another resistor RB. So here between base and ground there will be RB. മനസ്സിലായോ? ഈ മോഡൽ വരച്ചതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? നേരത്തെ നമ്മൾ വരച്ച പോലെയല്ല, ജസ്റ്റ് അതിന്റെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് മാറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ, എമിറ്ററിന്റെയും കളക്ടറിന്റെയും. നേരത്തെ നമ്മൾ എമിറ്റർ ഈ താഴെ കാണിച്ചിട്ട് കളക്ടർ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അതിനൊന്ന് മാറ്റിയെന്നേ ഉള്ളൂ. കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? Okay, now we can calculate the gain without a feedback. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർക്കുക, it is voltage series feedback അല്ലെ? voltage series feedback, that is input and output parameters are voltages. So voltage without feedback എന്ന് പറയുമ്പോൾ we have to calculate V out by V in. Okay, V out by V in you have to calculate. Okay, so what is my V out? Simply I can write V out is the voltage drop across the resistor RE. Okay, so through RE I can say current flowing is IE, right? So actually I can write my V out is equal to IE into RE. അല്ലെ? VI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IE approximately equal to what? IE approximately equal to IC. ഓർ നിങ്ങൾക്കത് I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IC പ്ലസ് IB 1 പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു IB അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇതിനും കുഴപ്പമില്ല. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി IC ആണ്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് IC അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു IC ഇൻറ്റു RE. ഓക്കെ, ഓർ IC is equal to what? IC is equal to beta into IB. Beta into IB into RE. Okay, so V out is equal to beta into IB into RE. Now, what is this IB? IB is actually the current flowing to the base terminal. Okay, so IB actually ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ടിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവാം അല്ലെ? ത്രൂ R5 and RB. But actually while we are considering these values, this RB will be very much greater than RB. RB high resistance, R5 low resistance. That means majority of my base current will flow through this R5, right? Okay, so by considering majority of base current is passing through R5, I can write my IB, that is IB is equal to what? VI divided by R5, under which condition RB is much greater than R5. Okay, so VI is the voltage at this point, so VI divided by R5, that will be my IB. Okay, so IB is equal to VI divided by R5 by considering RB much greater than R5. Okay, so IB is equal to VI by R5. Now substitute in this equation, that is I have this equation, V out is equal to beta into IB into RE. Substitute in 1. So V out is equal to what? Beta into IB. Instead of IB, I am writing VI divided by R5 into, here it is RE. Right? Now, what is this beta? Now, from this I can write V out by V in. V out by V in is equal to what? Beta into RE divided by R5. Or I can write it as this beta by R5. This beta by R5 is actually what is our GM. അന്ന് ആദ്യം പഠിച്ച ഇക്വേഷൻസ് നോക്കുക. Beta by R5 is equal to GM. So it is GM into RE. Or I can say gain without feedback A is equal to what? GM into RE.
ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും പോയിന്റിൽ ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന്. കുറച്ച് അനാലിസിസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. ഒന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പം